illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Tadi siang kita terlupa baca Hizbu Al-Wiqayati wan Najat. Tadi untuk kita mengawali pertemuan kita dengan dua kitab di kawasan Lombong. Di sini Abi main jala kemarin tuh pada hari pertama dan pada hari yang keempat. Abi nak makan ikan pres. Akhirnya Abi menjala lama sejak daripada 45 tahun lebih tak main jala. Main semalam tuh. Jadi yang walaupun tak terbuka sebenarnya tapi dalam 2/3 lah alhamdulillah dapatlah. Banyak ikan di sini. Tadi siang Abang Bashir main jala dapat ikan poso, masalah hampir dalam 2 kiloan tidak kurang. Jadi perak ini banyak. Hak sebarang tuh yang remang-remang peti-peti tuh yang khas ini nih. Tuh orang bela ikan bebek gitu. Kedengaran. Jadi di sini kami turun dengan anak-anak dan sudah siap tadi obat nyamuk. Tati, pastikan kelapa di atas ini tak kalau jatuhan kelapa. Pandai apal kah sudah hidup kaya? Ikut ya. Kita baca ya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله ذو فضل عظيم وبألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف هيبة ولا طائب أفوض أمري إلى الله أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جعلنا ومن شملت عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا أكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وأمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعاية وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل وأكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا وجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا على روادها وعمارها وزوارها قائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيمان وأيمان وعن شمائلنا وشمائل ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحت ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجر شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصرنا بسم الله توكلنا على الله
Bismillah amanna billah, bismillah tahassana billah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah amanna billah, bismillah tahassana billah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Yadullah fawqa aydihim wa hijabullah 'ala absarihim wa si'amullah tarmi. Allahumma ami 'anna wa 'anna absar al-ashrar wa zalamati wal fujar. Wa kuffa 'anna wa 'anha alsinatahum baghlul aydihim wa arjulahum warfid 'ala qulubihim. وجمل الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبين سدا من نور عظمتك حجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك اللهم بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأقدار اللهم يا من نعمه لا توصى ويا من أمره لا يوصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن صبها في كف الحصى بالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا ونارا محرقا وب70 ألفا من الملائكة عارسة اللهم من أراد بسوء أو مكروه أو خطيئة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره كيده في نحر وجعل تدبيره وتدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحبنا وإياها بحمايتك فاتي وقيات حقيقة برهانية الجمال بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كان فسيت إجابة شرة النجاة واعتصم بعبد الله ويا حنان ويا منان يا بدع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بابن يا محيط يا قادر علينا وعليها سور أمان حاطة مجلس صراطك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع قنا ويا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم وجبار بغى علينا وعليها أخذته غاشية من عذاب الله يا قوي يا متين يا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك ظلمة الباغين علينا وعليها فإن هملنا أو لا أحد بسوء خذل الله لك الله قسم الله ختم على سمعه وقلب وجعل على بصره غشاوة فما يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساء إلينا وبقوته لا يساء إلينا وبقوته لا يساء إلينا أبد الآبدين فسيكفيكم الله السميع العليم فسيكفيكم الله السميع العليم فسيكفيكم الله السميع العليم فسيكفيكم الله السميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب tidak ada tajuk pembicaraan hadis riwayat daripada Mahmud Ibn Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an al-Amash an Khaythamah an al-Hasan an Imran ibn Husain sahabil jalil radhiyallahu ta'ala anhu qala ana marra ala qasin yaqra'u Sayyiduna Imran bin Husain marra menjumpai seorang tukang cerita. Qas kalau zaman dahulu macam lebih kurang seperti tukang ceramah atau seperti penceramah penguliah di zaman kita sekarang. Marra ala qasin yaqra. Tapi masalahnya selepas tukang cerita atau juga dengan penceramah tadi itu selesai menyampaikan ceramahnya, sa'ala fastarja. Marra ala qasin yaqra. Dijumpa dengan seorang penceramah baca Quran, kemudian meminta-minta. Fastarja'a. Sayyidina Imran bin Husain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullahal azim. Dan seraya berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'al Qur'ana bal yas'alillah bih. Sesiapa saja yang membaca Quran
hendaklah memohon kepada Allah dengan Al-Quran. Artinya tawassulan bihi. Fas'alillaha bihi ay mutawassilan bihi, dengan azama, dengan keagungan, dengan kebesaran Al-Quran yang dibaca. Man qara Al-Qur'ana falyas'alillaha bihi. Minta dunia, minta harta, minta tata, minta jawatan, minta kedudukan, minta apa yang kita inginkan. Dengan kita meminta kepada Allah, tawassulan dengan Al-Quran. Jangan memintanya kepada makhluk. Fa innahu yasayaji'u aqwamun, nanti akan tiba saatnya dengan umat, dengan kumpulan kaum, mereka membaca Al-Quran, yas'aluna bihin nasa, mereka meminta dan mengemis-kemis kepada orang ramai dengan Al-Quran. Jadi sama, tadi juga tawasul, yang ini juga tawasul. Tapi tawasul yang di atas, tawasul saat ketika memohon dan meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Sementara yang di sini Al-Quran dijadikan sebagai wasitah, sebagai perantara, connection dalam satu permintaan kepada makhluk. Nah, dari sini tercelaknya. Jadi ini diantara daripada dalil atau pertimbangan-pertimbangan, ada dengan sebagian daripada tuk-tuk guru, ada sebagian daripada pondok-pondok pesantren tahfiz yang tidak benarkan santri-santri mereka untuk ikut dalam pertandingan musabaqah tilawatil Quran. Sebab pada masa kita bertanding, tujuan kita adalah untuk kita meraih kemenangan. Meraih kemenangan 1, 2, 3, berarti dengan kita akan mendapatkan hadiah yang terperuntukkan. Terserahlah hadiahnya itu bentuk seperti apakah pergi ke Mekah, apakah dalam bentuk uang tunai, apakah kira-kira akan memperolehi suatu hadiah besar berupa satu buah rumah, berupa satu buah motor, kereta dan lain sebagainya. Itu bergantung kepada kemampuan yang memberikan hadiah. Tapi macam mana pun nampak seperti dengan kita mempertandingkan Al-Quran untuk kita mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita nakkan juga untuk mendapatkan sesuatu, jangan memintanya kepada makhluk, jangan minta dengan makhluk, tapi kita bertawasul dengan Al-Quran yang kita baca, dengan yasinannya, dengan kafiannya, dengan waqi'ahannya, dengan tabaraannya, dengan duhanannya, atau dengan surah-surah pilihan yang mana satu, tapi kita memintanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Akan terselamat kita daripada apa yang disebutkan di dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis sebagai suatu celaan. Akan tiba nanti masanya dengan umat membaca Al-Quran, mengampu dan meminta-minta kepada makhluk. Al-Quran menjadikan sebagai wasilahnya. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyiduna Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amana bil Qur'ani qala ma amana bil Qur'ani tidak beriman dengan Al-Quran. Ma amana bil Qur'ani, ada obat nyamuk di sana tuh. Ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimahu, tidak beriman dengan Al-Quran seseorang yang menghalalkan perkara-perkara yang diharamkannya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh sini, tak nampak tuh. Tak nampak. Duduk aja. Ma'amana bil Quran, tidak beriman dengan Al-Quran. Man istahalla maharimahu, seseorang yang menghalalkan perkara-perkara diharamkannya. Ya Allah, ini suatu ancaman berat. Ini satu peringatan, suatu ancaman luar biasa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan baginda menafikan iman kepada orang yang tidak menghalalkan perkara-perkara yang dihalalkannya dan tidak mengharamkan perkara-perkara yang diharamkannya. Jadi udah terbalik, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Tidak beriman dengan Al-Quran, berarti tidak percaya dengan kitab yang diturunkan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man istahala, orang yang menghalalkan maharimahu, perkara-perkara yang diharamkannya. Riba telah diharamkan di dalam Al-Quran. Zina diharamkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan semua jenis perjudian. Zalim, menzalimi, aniaya, menganiaya, sakit, menyakiti, ganggu, mengganggu.
Itu kesemuanya ada larangannya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi pada waktu dengan seseorang terbabit dengan seumpama faidah, terbabit dengan seumpama zina, terbabit dengan seumpama judi, terbabit dengan seumpama perkara-perkara yang diharamkan, itu ibarat yang diibaratkan di dalam hadis macam seperti dengan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan. Sebab kalau memang dia percaya dengan Al-Quran yang diturunkan, kenapa? Dengan dia mengistihlal, menghalalkan perkara-perkara yang telah diharamkannya. Qala bismillahirrahmanirrahim, ma amamana bil Qur'ani man istahalla maharima'u. Riwayat daripada Sin Uqbah bin Amir, sahabat Nabi kita, pembawa Islam ke negeri Afrika. Afrika. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musiru bil Qur'ani kal musiri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Qur'an secara terang-terangan, al-jahir yang nyaring dengan bacaannya, al-jahiru bil Qur'an yang jahir, yang lantang dengan bacaannya, seperti orang yang zahir dengan sedekahnya. Wal musirru, dan orang yang sir, yang perlahan-lahan, yang sembunyi-sembunyi dengan bacaannya, macam seperti orang yang sembunyi-sembunyi dengan sedekahnya. Dalam satu riwayat, sedekah sirri, sedekah secara sembunyi, itu melebihi 70 derajat, 70 kali ganda sedekatul jahar, sedekah yang kita berikan secara terang-terangan. Riwayat yang lain, sedekatul sirri akan menyelamatkan, menghilangkan seseorang daripada kematian buruk, daripada mitatasu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata ulama, di sana kita kena bedakan, harus kita bezakan antara sedekatul sirri, dengan sedekatul jahar. Perbedaannya daripada sudut hukum memang terdapat perbedaan, khususnya dari sudut ganjaran pahala. Akan tetapi kalau untuk sadaqatu al-wajibah, sadaqatu sir al-wajibah atau as-sadaqatul wajibah, itu afdalnya dengan kita secara jahran. Kalau zakatnya itu zakat wajib, sedekah wajib, maka seloknya dengan kita berikan, kita serahkan atas pengetahuan daripada orang ramai, atas pengetahuan daripada orang-orang. Kenapa? Takut kalau nanti ada yang su'adzan. Takut kalau seandainya ada itu yang memperkatakan, tak nampak pun zakatnya, tak ada pun sedekahnya, tak ada pun impaknya. Jadi dengan mereka hanya menyaksikan penghasilan atau juga menyaksikan dunia bisnis yang dia bergelimang di dalamnya, bukan lagi dengan hitungan ribu, ratus ribu, tapi udah mainan jutaan. Tapi dengan zakat wajib yang diwajibkan tak nampak dikeluarkan. Jadi kata ulama, kalau untuk seumpama sedekah sunat itu adalah dengan kita berikan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, dan itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Tapi kalau untuk sedekah wajib, seeloknya dengan kita berikan secara terang-terangan dengan arti diketahui oleh orang ramai atau diketahui oleh orang-orang tertentu, supaya jangan sampai dengan diri kita jadi sasaran, jadi sorotan daripada masyarakat tentang apakah dengan kita mengeluarkan zakat ataupun juga tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka seumpama itu juga dengan tilawatil Quran. Tilawatil Quran yang jahar, membacanya nyaring. Macam mana kita baca perlahan-lahan. Macam mana dengan kita boleh secara sembunyi. Macam mana dengan kita boleh di tempat yang tertutup. Pada saat ketika ada dewan yuri, dan juga ada penonton, ada orang ramai. Tapi dari sudut nyaring, nampak, dan tersembunyinya, memang itu kiasannya sama seperti dengan sedekah, 70 kali ganda. Tapi daripada sudut lain, jadi ada nawaya hasanah, kita tidak kita tidak memprotes, tidak komplain dengan diadakan musabaqah tilawatil Quran, sebab di sana juga ada nawaya hasanah, niat-niat bagus, tujuan-tujuan yang baik. Satu, sebagai tanda kesyukuran kita atas satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan kita di antara daripada orang yang dipilih untuk menghafal kitabullah. Kemudian yang kedua, dengan anugerah nikmat suara yang merdu dengan rentak yang sedap, dan juga dengan kita dapat beramal dengan hadis, dengan ayat, dengan hadis. Tapi kita bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukanlah daripada kami orang yang tidak melantunkan Al-Quran dengan merdu.
Man lam yataghana, yang tidak menyanyikannya dengan rentak yang indah. Riwayat waratil Qur'ana tartila, itu adalah ayat yang kita diperintahkan untuk membacanya secara tartil dengan tajwidnya, dengan nagmahnya, dan juga dengan rentak yang bagus. Masya Allah tabarakallah. Dua, yang ketiga untuk memotivasi, untuk menggerakkan hati orang ramai, anak-anak remaja, dan juga dengan mereka-mereka yang seusia mereka untuk dekat dengan kitab Allah, untuk menyantuni kitab Allah, untuk menghafal Al-Quranul Karim, untuk memperbanyakkan dan juga memasyarakatkan qurra wal hufaz di negara atau juga di kalangan masyarakat. Ini diantara daripada sudut positifnya. Jadi pada waktu di Al-Quran kita musabaqahkan, tujuannya, asalkan tujuannya bukan untuk hadiah, asalkan tujuannya bukan untuk mendapatkan dunia, asalkan tujuannya bukan untuk kepentingan hidup, tapi tujuannya untuk mendapatkan ridha daripada Allah. Maka dengan Al-Quran yang dimusabaqahkan tadi itu akan mencuit hati mak dan ayah agar tergugah hati mereka antar putra putri mereka untuk menghafal Al-Quran. Agar Al-Quran itu memasyarakat. Mungkin antara daripada istilah yang diistilahkan, katanya ingin mencetak 1.000.000 hafiz, 1.000.000 hafal Al-Quran. Tapi ingat, kemuliaan dengan Al-Quran memang antara daripada kebaikannya adalah kemuliaannya dengan tilawah, kemuliaannya dengan bacaan, kemuliaannya dengan hafalan, tapi juga pada masa yang sama itu masih belum cukup. Harus disertakan dengan hafalannya, dengan bacaannya. Itu adalah hifdzu al-ma'ani, menghafal makna isi kandungannya, paham dan mengerti, kemudian diterjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga akan jadi satu slogan yang diistilahkan di dalam istilah yang diistilahkan di kalangan salafun saleh, ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ardi, seakan-akan seperti dengan Al-Quran yang berjalan di atas permukaan bumi. Hababana fillah, diyupan al-a'izza, yaqulul habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan satu tajuk baru, babun, tidak ada tajuk. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firashihi. Nabi kita tidak tidur malam dulu kecuali setelah Nabi kita membaca Bani Israel. Setelah Nabi kita membaca Bani Israel dan juga dengan Az-Zumar. La yanam hatta yaqra Bani Israel wa Zumar. Jadi kebiasaan daripada baginda, Nabi kita tidak akan langsung tidur atau tidak tidur dulu kecuali setelah membaca ayat atau dengan surah yang menceritakan tentang Bani Israel dan juga dengan surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun gharib wa haddatsana Irbad ibnu Sariyah annahu haddatsahu. Sayyidina Irbad ibnu Sariyah menceritakan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abi Bilal radhiyallahu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul musabbihat. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul musabbihat. Maksudnya musabbihat surah yang terdapat pada permulaannya sabbahalillah, yusabbihulillah, atau sabbih isma rabbikal a'la, atau yang terdapat pada hujungnya fasabbih bismi rabbikal azim. Itu Nabi kita membacanya sebelum qabla yarqud, sebelum Nabi kita tidur. Wa yaqul inna fihinna ayatan khairun min alfi ayatin. Di sana terdapat satu buah ayat yang lebih afdal daripada 1.000 ayat. Ada pendapat mengatakan itulah dia dengan ayat yang berbunyi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Itu sepatah ayat lebih afdal daripada 1.000. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Riwayat daripada Sayyiduna Ma'aqil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yusbih, barang siapa membaca pada waktu pagi salah samaratin, a'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim. Terus dia membaca 3 ayat yang terakhir daripada surah Hasyr.
Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wakkalallahu bi sab'ina alfa malakin. Allah, ini dalam suasana COVID-19 sangat mustaq ayat ini kita baca. 3 ayat yang terakhir daripada surah Hasyr dengan membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allah akan menugaskan, akan mewakilkan kepadanya, akan menyertakan kepadanya 70.000 malaikat yang bersalawat hatta yumsi sampai ke 11 sore, sampai ke waktu petang. Dan juga wa in mata fi dzalikal yaum, kalau saja dia meninggal dunia pada hari itu, niscayalah dia akan mati syahid. Tengok dengan bahasanya. Apa hubungannya? Kalau kita perasan, yang walaupun kita didampingi oleh 70.000 para malaikat, tetap saja keberadaan daripada malaikat banyak manapun jumlah mereka tidak akan mampu untuk mengelakkan kita daripada takdir kematian atau juga dengan takdir musibah. Nah, supaya jangan sampai nanti kawan-kawan kita, apa tuh guru, apa tuh tuan syekh, apa tuh maulana, atau apa kiai, bagi amalan, bagi ijazah, sanad bersambung sampai kepada Imam Abil Hasan Syazili. Tapi ternyata dengan beliau pun juga terkena musibah juga. Nah, itu macam mana kira-kira? Padahal pada pagi harinya diamalkan amalan-amalan yang patut diamalkan, dibaca bacaan-bacaan yang patut dibaca. Jangan salah paham. Makanya senantiasa Abi sebut-sebut dan juga Abi ulang-ulang. Amalan, bacaan yang boleh mengantisipasi kita, mewiqayah kita, menyelamatkan kita daripada bencana, atau juga daripada musibah, atau daripada problem, daripada gangguan. Katakan saja daripada positif COVID-19 itu kalau tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Orang yang membaca ayat kursi insya Allah akan aman dan selamat. Selamat tidak ada takdir pada hari itu, yang dengan ketentuan takdirnya, yang pada hari itu tidak ada ketentuan takdir yang boleh menangkal bacaan yang dibaca. Tapi kalau pada suatu ketika pada hari itu memang sudah ada ketentuan takdir daripada orang itu akan ditabrak, akan dilanggar oleh bisikal sajalah. Jangan motor, kalau motor takut bahaya sangat. Jangan kereta takut kalau maci. Atau, ya Allah, ini kami ini berada di bawah pohon kelapa nih. Pohonnya ada yang sudah kering-kering. Ini kalau pada angin bahaya betul. Masya Allah, tabarakallah. Coba Bima. Banyak nih kelapa-kelapa yang kering. Ambil satu. Ini kelapa kering ini banyak di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau seandainya ada ketentuan takdir daripada Allah, baca ayat kursi, baca amanah Rasul. Ini kelapa ini kelapa kering. Atas itu ada 4 biji yang kering, tapi agak jauh sedikit lah. Selama asalkan tidak ada angin. Jadi boleh terelak dah. Kalau ada ketentuan takdir, macam mana pun kita mengantisipasi diri, kita tidak akan terelak. Tapi kalau pada waktu kita memang telah dielakkan oleh Allah, dengan keadaan seperti apapun kita tidak akan terkena. Itu satu ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia merupakan salah satu daripada imaniat yang wajib kita imani, beriman dengan qada dan qadar. Jadi mana dalilnya bahwasanya bacaan-bacaan yang dibaca, kalaulah kita akan dijaga oleh ribuan para malaikat sekalipun, tetap saja dengan ketentuan takdir boleh menimpa kepada seseorang. Inilah hadis yang kita sebutkan di sini. Bagaimana dengan hadisnya? 70.000 pengawal daripada para malaikat, tapi pada masa yang sama Nabi kita bersabda, kalau Allah takdirkan dia mati pada hari itu, dia akan mati syahid. Dan barang siapa membacanya pada petang hari pun juga akan mendapatkan balasan yang sama. Ya Allah, dan nyamuk mak. Di situ terang ya. Loh, lupa tidur dah. Tengok nyamuk kalau tepuk tepak. Bismillahirrahmanirrahim. Catat hadis yang tadi. Dan juga diamalkan. Baca
3 ayat yang terakhir daripada surah Hasyr. Jadi yang membaca manzil pada tiap pagi, dan kita alhamdulillah sudah kita baca manzil pada tiap pagi. Ada di antara daripada baca sebelum kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun yang letak tangan kepala tuh. Oh, mesti orang tanya-tanya, apa pula letak tangan di kepala? Apa pula letak tangan di kepala? Apapun alasannya, apapun hikmahnya, pasti ada rahasianya. Karena malaikat Jibril suruh Nabi kita letakkan tangan ke kepala. Nabi kita perlu letakkan kepala. Karena Nabi kita letakkan tangan ke kepala, kita juga ikut meletakkan tangan di kepala. Apa hikmahnya? Tak payah tahu apa hikmahnya. Kalau hikmahnya sakit kepala, berarti kita letakkan kanan supaya kita jangan sakit kepala. Kalau hikmahnya supaya kepala tidak terkena kelapa pinggir lumbung nih, nah itu hikmahnya. Allah tak sebutkan apa hikmahnya. Ya, sebagian daripada ulama mengatakan itu menunjukkan atas betapa kerdilnya, betapa lemahnya, betapa berhajatnya kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah. Pagi baca sekali, petang juga baca sekali. Makanya di Bogor kami amalkan al-manzil pada tiap selepas sembahyang subuh dan juga pada tiap selepas salat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita beranjak pada tajuk yang lain, yaitu Maja'a kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyatakan tentang bagaimana cara Nabi kita membaca. Maka Nabi kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Dhalin. Amin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam tukah. Nah, orang salat tarawih 23 rakaat berjam-jam baru selesai. Sampai ada yang tak larat sampai selesai. Yang ini dalam 10 menit saja sudah dapat 23 rakaat. Imam makmum itu sampai tak kena pasan bilana. Benapa bilana? Tarik nafas. Laju sangat. Cepat sungguh. Itu yang kita tengok yang diperlihatkan oleh kawan-kawan. Sejak pada beberapa tahun yang lalu. Tahun lepas pun juga ada lagi yang menghantar dalam WhatsApp atau dalam Facebook. Salat tarawih yang semacam itu. Jadi macam mana Nabi kita baca Al-Quran? Jadi kita baca Quran, nah, mungkin kita cerita sedikit. Suasana sini sudah agak mulai mendung. Bukan mendung, naung. Bukan mendung, naung. Jadi tak panas, ada sedikit angin. Wah, tuh tengah lumbung sana tuh. Yang tengah sana tuh, nah, yang di tengah situ katanya ikannya banyak besar-besar. Kami nak tunjukkan dulu. Tuh di situ tuh ikannya besar-besar di situ. Tapi kita sini ada sampannya berlubang, bocor. Jadi kalau naik sampan, takut kalau bukan dapat ikan. Justru kita yang tenggelam bersama ikan. Innalillahi. Dalam, itu dalam katanya. Jadi Abi tak nalah ke cari, kadang-kadang diajak sama anak-anak jalan-jalan. Tempat-tempat yang berbahaya tuh. Kalau masa muda-muda dulu, jalan sana kemari. Tapi kalau ada masa tua, kalau memang merisaukan, menakutkan Nabi tanah pergi. Macam seperti berenang itulah. Tadi paksa-paksakan bolehlah. Tapi lebih selamat kalau seandainya dengan kita di ketepian saja, tepi-tepi. Sama aja, tengah pinggir sama aja. Airnya tak ada beza. Kita mandi di tengah, mandi di pinggir. Sama aja airnya, tidak ada bezanya. Apa bezanya? Di tengah itu airnya dalam, di pinggir airnya surut. Jadi dengan kita sama mandinya. Tapi di tengah, kalau kita tanpa di berenang itu cukup membahayakan. Ini ulfah nih. Ini kakak mungkin kakak kata Pak udah kangen udah rindu dengan ulfah. Assalamualaikum. Pak bilang assalamualaikum dulu situ tuh. Ini teman-teman Nabi ini sini, masya Allah tabarakallah. Anak-anak sekarang duduk di kampung udah berbulan-bulan. Tapi satu anugerah Allah yang Nabi nampak dalam 10 harian. Hari ini hari yang ke-10. Nampak mereka akhirnya jadi pandai. Pada masa di sana, jangankan nak kutip sampah. Atau juga nak basuh pinggan. Suruh makan pun susah. Di sini tadi pagi, jadi kata Mama, Bi nak makan apa nih? Bilang apa aja lah. Mama nak masak apa pun tak kisah. Sebab Mama kalau tak masak, tak ada yang masak. Mau tak mau kena masalah. Karena berbelanja COVID-19 susah cari belanja di sini. Jadi alhamdulillah. Jadi kata Mama nak makan masak kecap kah atau masak lemak kah? Dipikir kecap tu semalam ada masak kecap. Masak lemak tu yang hari pertama tu sudah juga. Tapi Abir kata terserah aja lah, yang penting jangan pedas.
Berarti jangan pedas. Oke lah. Lepas itu Bang Bashir bawa satu itok ikan. Dapat hari besar, hampir 2 kilo lebih. Kawasan sini lah. Katanya dia menjelah bukan di tengah-tengah sana, dikasih sini aja. Ikan itu 2. Selamat yang suami, istrinya terperangkap. Jadi suami itu yang laki, yang jantan itu kuat, bergeraknya mungkin lepas, jalannya hancur. Yang perempuan, yang betina dapat, alhamdulillah. Mana buktinya itu betina, dari mana tahu, ada ilmu pula kata. Telurnya banyak. Telurnya saja betul 1/2 kilo, besar ikannya. Masya Allah, tabarakallah. Fresh makan ikan di kampung, seronok duduk di kampung. Kalau tak ada nyamuk nih memang, Abi nak duduk seumur hidup lah di kampung. Tapi tak nak juga sampai hidup selama-lamanya. Tapi macam mana pun, yang Abi nak kongsikan, setelah ikan tadi itu dipotong-potong, kata mana masa apa nih belum lagi nih. Dalam masa lemak lah, macam tu lah putuskan. Diputuskan masa lemak. Masa lemak ada santan. Santan sen. Nah, kalau kita di bandar, kalau kita dekat kedai runcit, senang saja. Beli santan samping kedai, samping rumah ada kedai. Ini kena keluar jauh. Taklah jauh sangat, ada aja kereta, tak ada roblok, tak ada masalah, tapi keluar lagi. Jadi, yang ada apa? Kelapa kering. Tuh macam ni di sini. Ambil lagi sekali lagi, tunjukkan sama mereka nih. Orang Tapako nih, pandai, banyak makan je. Nih. Coba pikir, kalau nak makan pesantan, kena ambil kelapa macam ni dulu. Makanya dulu katanya kalau nak kawin, maka pak mertua tu akan suruh anak tu pandai tak memotong-motong kayu untuk jadi bahan bakar. Pandai tak untuk membuka nih. Ini ada sabut, ada tumpurung. Buang sabutnya dulu. Allah, kata mama, 2 biji santannya. 2 biji? 2 biji kelapanya. Kelapa banyak. Tapi bukannya macam mana? Oke lah. Tak kisahlah. Tapi Abi memang tak ada pengalaman untuk buang sabut. Kalau suruh pakai pisau, bila selesainya, bila nak makan, bila nak mengupas. Atau adiknya Muhsin. Ini kata mama, kita kena apa sih? Kena buat santan. Kena ambil kelapa. Kita belah dengan apa? Dia tunjukkan alat. Kecil-kecil begini udah tahu dah. Abi yang tak pandai. Dia ambil besar besinya macam tu, ada matanya 2 di bawah, terus dia kupas. Plak macam tu. Kedua-duanya. Tapi dia lepas bukakan dalam 2/3 dia tinggalkan. Tak selesai, dia hilang dah. Pas Abi meneruskan. Abi tarik sabutnya ni, dia buka. Jadi alat itu dicucukkan macam tu, terbuka sabutnya, patut Abi buka, kemudian bawahnya Abi guna pisau, alhamdulillah selesai. Dulu kan kita ngupasnya tuh dengan pisau, sekarang bukan sistem kupas, sistem pecahkan saja, ambil belakang pisau, katuk, pak, pecah, baru mereka misin. Siapa yang misin tadi tuh? Ato. Jadi alhamdulillah berkat duduk di kampung, anak-anak pada mulai pandai, yang walaupun tak maksimal lagi, pandai basuh pakaian, sidai baju. Cuman suruh mengayankan baju Abi masih belum lagi. Ada yang pandai, ada yang tak pandai. Kalau untuk kemas, Abi perhatikan lepas sholat mereka lipat-lipat sejadah. Alhamdulillah, syukur ya Allah ya Rahman Rahimin. Anak-anak akhirnya sudah jadi mandiri lah, kalau dengan bahasa kita sana sudah pandai mandiri. Maksudnya sudah pandai buat sendiri. Kalau pada masa di pondok, dia lain sama akhwat. Kemaskan rumah, pel. Akhirnya mereka tak pandai, suruh makan pun susah. Di sini suruh makan susah juga, berlari-lari. Tapi mereka udah pandai buat kerja. Kalau tak pandai, ini olopah, ini belum pandai lagi olopah nih. Pak, ada pandai buat kerja belum? Belum. Bilang sama Kak, sudah pandai belum? Tak pandai lagi. Makan pandai tak? Pandai. Makan pandai lah. Masya Allah, tabarakallah itu. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan tertanya-tanya, Abi syok kah? Seronok kah? Boleh kak duduk di kampung? Memang Abi orang kampung. Bahasa melunta tu, kalau Abi cerita dengan anak-anak Kalimantan sekarang, ini tak ada yang pandai. Abi dah pandai daripada saat ketika masa kecil seusia Muhsin. Jadi seusia Muhsin dalam 13-an, 12-an tahun, menjala, memancing, ikan puyuh, ikan haruan, ikan sepat atau sapat, tak tahulah. Ada lagi yang jenis yang begini nih, krok begitu. Kita jalan-jalan ke lumbung macam ni, krok. Itu macam seperti jaringan, nanti kita masukkan tangan kita di tengah. Kalau depan ruang, berbak, kita tangkap saja lagi.
Bahkan kayu-kayu yang di samping sungai yang terbiar dijadikan batang pelampung untuk dijadikan jamban, itu ada ikan sembunyi di celah-celahnya. Itu pun juga kita masukkan tangan situ. Kadang-kadang ada buntal di dalam. Tahu buntal? Hati-hati Sin, giginya tajam. Dia gigit macam gelembung tuh. Sampai macam seperti kelapa, ambilkan haluk. Plong, kita tumbuk dia. Haram tak haram pada waktu kan kita tak tahu hukum. Kita pun geram juga. Kita nak mancingkan, kenapa awak yang mancing? Kailku putus, kailnya dia giginya tajam. Tapi begitu dia dapat, begitu kita dapat dia, tunggu pembalasan. Hukuman yang lebih sadis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi alhamdulillah suasana di sini nyamuk itu biasalah. Nyamuk sini masih kurang lagi. Abi masih ingat yang dari Kalimantan, Banjarmasin ada yang ikut nih. Banjar. Dulu orang tua Abi punya tanah di Tamban bukan lagi 1-2 hektar. Kalau tidak salah dalam 30-an hektar. Semuanya kebun kelapa. Di situ nyamuk kalau pada masuk ke kawasan situ, masalah tabarakallah, nyamuk tuh bukan lagi ada gajah gara. Nyamuk tuh tidak ikut SOP, dia berapat. Jadi kita sapu begini nih. Gini Sen. Sapu begitu, banyak sumber nyamuknya. Jadi pelajaran yang Abi ambil, nyamuk nih punya jiwa juangnya luar biasa. Nekat ya, tawakal kuat, mati tak kisah, yang penting kita dapat rezeki. Seperti itu. Jadi ada nyamuk begini, bagi Abi tidak terlalu masalah sangat. Tapi kegatalan juga sebenarnya, merah-merah di situ. Mudah-mudahan nanti dia sudah paham Abi, ada orang sini nih, jangan lagi lah. Dia merasa Abi ini orang asing, jadi dikira ini bukan daripada orang kawasan Lumbung sini. Jadi mereka pun ambil kesempatan. Yang jadi masalah kadang-kadang mereka merepek panjang, astagfirullahaladzim. Bismillah, baca hadis. Oke. Nah, jadi akhwat, ikhwan semuanya, jangan lupa baca law anzalna hadzal Quran. Pada masa kita baca dalam harian kita, letak tangan itu tak kisah. Yang penting jangan tidak dibaca. Kita beranjak kepada hadis. Macam mana bacaan baginda Rasulullah SAW? Apakah bacaan Nabi kita laju, cepat? Ingat nih kawan-kawan tahfiz. Kalau pada waktu suruh jadi imam. Juga dengan guru-guru hafiz. Kalau pada waktu jadi imam, kena tugas jadi imam. Jangan baca cepat sangat. Kesian orang tua-tua di belakang macam Abi ini. Abi ini masih oke lagi, masih muda lagi. Tapi udah tua. Yang walaupun pergerakan Nabi masih lumayan cepat, tapi ada orang yang bacanya perlahan-lahan, pergerakannya pun tak boleh kalau pada rukuk yang mengejut macam tu, sujud secara mengejut. Kalau sujud secara mengejut, takut kalau tak stabil, boleh terjatuh. Jatuh sekarang semuanya menakutkan. Kalau jatuh kaki patah apa segala macam, datang imbulan, COVID-19, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah jaga kalian semuanya, waris semuanya, kawan-kawan semuanya, daripada tipu daya makhluk, daripada tipu daya dunia, memberikan kesedaran, keinsafan, hidayah, taufik, dan juga kesejahteraan, keselamatan kepada kita semuanya. Yang bercerita sekarang adalah Sayyidatuna Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah SAW, tentang bacaan daripada baginda Nabi dalam salat. Faqalat ma lakum wa salatuhu. Apa sih yang kalian tanyakan? Apa yang kalian nak tanyakan tentang salat daripada baginda Nabi? Kana yusalli. Yang mereka tanyakan macam mana bacaan baginda Nabi pada masa Nabi kita melaksanakan salat tahajud. Apa perlunya kalian mau tahu tentang itu? Salat bagi Nabi itu memang susah untuk kita ikuti. Macam mana? Karena yusalli Nabi kita salat, kemudian Nabi kita tidur. Qadra ma salat. Nabi kita boleh ijaz tidur macam seperti pada waktu Nabi kita salat. Putihan Nabi, putihan Ulfa. Siapa yang putih? Abi. Abi putih kak? Ya, jawablah yang betul. Terus itu siapa putih, siapa gelap? Lupa putih kah, Abi kah putih? Abi. Iya gak? Coba dia takut dengan Abi. Yang jelaslah muka Abi gelap sedikit daripada muka dia. Muka dia putih. Kata dia Abi. Itu bukan takut. Sayang Abi ya? Alhamdulillah. Cium dulu kalau sayang. Makasih. Nah, jadi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita
tidur selepas salat tahajud, lama Nabi kita tidur macam seperti lama Nabi kita salat. Susah kan? Kalau kita salat setengah jam, tidur jadi 3 jam setengah. Dah tak ada bangun dah sampai subuh. Itu kita bagi Nabi salat setengah jam, tidur setengah jam, bangun lagi. Nabi kita kalau salat bukan setengah jam. Kalau sampai kaki bengkak, min tulil qiyam, jelas itu bukan dalam setengah jam. Pasti dan pas Nabi kita salat panjang. Nabi kita sembahyang hatta tawarrama sehingga sampai bengkak kedua belah kaki. Rasa pegal, lenguh, jenuh, sakit tu kalau pada waktu kita berdiri lama. Kalau tiap malam kita berdiri lama, pasti dan pasti kita akan pegal. Kemudian yang kedua, kalau tiap malam itu boleh jadi akan membuat kaki kita jadi bengkak. Nah, kalau Nabi kita salat dalam 2 jam, nanti Nabi kita tidur pun juga dalam 2 jam. Summa yanamu qadra ma salat, summa yusalli qadra ma yanamu. Berikutnya, Nabi kita salat lagi seukuran Nabi kita bertahajud. Jadi katakan saja 2 jam Nabi kita tidur, 2 jam Nabi kita salat. 2 jam lagi Nabi kita tidur, 2 jam lagi Nabi kita salat sampai subuh. Qadra ma yanam, summa qadra ma nama, summa yanamu qadra ma salat. Jadi Nabi kita mulakan dengan salat dulu. Setelah salat, kemudian Nabi kita tidur sepanjang hitungan Nabi kita salat. Kemudian Nabi kita salat kembali, salat tidur, kemudian salat, kemudian tidur kembali. Salat 2 jam, tidur 2 jam. Salat kembali 2 jam, tidur kembali sampai masuk waktu subuh. Sumanatat qira'atu, ini yang ada hubungannya dengan pembicaraan kita. Kemudian Sayyidatuna Ummu Salamah na'atat mensifatkan bacaan daripada bagi Nabi faidahiyatan atau qira'atan mufassaratan. Arti daripada mufassarah mubayyanah, bacaan yang jelas, harfan-harfa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu harfan-harfan. Nabi kita berhenti pada tiap tempat wakaf. Pada tiap tempat wakaf, tempat pemberhentian Nabi kita berhenti. Pada Nabi kita baca dengan 7 kali berhenti atau dengan 7 kali menarik nafas. Jadi baca Fatihah dalam 1 kali nafas boleh. Baca Fatihah dalam 2 nafas boleh. Baca Fatihah dalam 3-4 nafas pun juga boleh, tidak ada masalah. Tapi afdalnya kita baca pada tiap pewakapan kita berhenti. Begitulah dengan bacaan baginda Nabi. Di samping dengan kalimat atau dengan alfaz yang dibaca itu jelas, mubayyanatan wadihatan mufassarah, harfan-harfa. Jadi tidak keburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala tentang witir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana yutiru, macam Nabi kita melaksanakan salat witir. Apakah daripada awal malam atau daripada akhirnya? Awal malam kita sudah terkentut. Anak-anak, jangan lepas bel langsung but kentut. Jadi tahan dulu. Selesai berdoa, kalau boleh selesai kita melaksanakan salat ba'diyah. Jadi kita kalau nak melaksanakan salat witir selepas salat Isya, kadang-kadang bukan tak boleh, tapi gangguannya cukup lumayan banyak. Bagaimana tidak terganggu? 3 handphone sudah ada di hadapan pas sembahyang. Jadi kalau pada waktu sembahyang jangan dekat handphone. Jangan punya kuat. Ganggu kita di waktu salat. Jauhkan handphone. Kalau perlu kita off-kan supaya tidak ada yang mengganggu. Yang kedua, lepas salat itu kita usahakan, kita paksakan untuk kita tetap duduk dulu. Sebab kalau kita sudah terbiasa bercabut, susah untuk kita membiasakan diri duduk berzikir, membaca bacaan yang patut dibaca, kemudian diakhiri dengan doa. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, apakah Nabi kita melaksanakan salat witir? Nanti malam witir, Syed. Salat witir artinya salat yang ganjil itu di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam. Faqalan kullu dzalika kana yasna. Semuanya itu Nabi kita pernah lakukan. Kullu dzalika kana yasna, artinya semuanya. Baik yang witiran awal malam Nabi kita pernah buat, witir jadi penghujung malam selepas tahajud pun juga Nabi kita pernah buat. Witirnya di pertengahan malam pun juga Nabi kita pernah buat. Rubbama autara min awalil lail, kadang-kadang Nabi kita berwitir pada permulaan malam. Kadang-kadang pada akhirnya. Fakultu, kata si penanya,
seorang laki-laki daripada Basrah, alhamdulillah yang telah memberikan kelonggaran dalam agama. Fakultu, macam mana bacaan daripada baginda? Apakah Nabi kita baca nyaring atau Nabi kita baca perlahan-lahan? Ayusirru am yajhar? Kedua-duanya pernah Nabi kita lakukan. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya dengan kita pada waktu dengan bacaan cara manapun, berarti dengan kita telah mengikuti bacaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membacanya nyaring, Nabi kita juga pernah baca nyaring. Kalau kita membacanya secara perlahan-lahan, Nabi kita juga pernah membacanya secara perlahan-lahan. Baca nyaring ikut sunnah, baca perlahan ikut sunnah. Yang tidak ikut sunnah itu yang mana? Yang tak baca. Oh, itu yang tidak ikut sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzalika qad kana yaf'al. Qad kana rubbama asara wa rubbama jara qala faqut alhamdulillah yang telah menjadikan kelonggaran dalam agama, dalam perkara tilawah, dalam perkara witir. Qultu kaifa kana yasna'u bil janabati? Macam mana Nabi kita melakukan atau apa yang Nabi kita lakukan pada waktu Nabi kita dalam keadaan junub? Apakah Nabi kita mandi dulu kemudian Nabi kita tidur? Kalau Nabi kita bersama istri beliau, ya kena giliran. Apakah Nabi kita langsung mandi kemudian tidur atau Nabi kita langsung tidur? Qala au yanamu qabla yaghtasil. Atau Nabi kita tidur sebelum mandi. Qalat kullu dzalika qad kana yaf'al. Kesemuanya itu Nabi kita pernah lakukan. Rubbama ightasala panama, kadang-kadang Nabi kita mandi kemudian baru tidur supaya kita tidur dalam keadaan suci dan bersih. Wa rubbama, dan kadang-kadang Nabi kita nyastakan berwudu saja kemudian baru Nabi kita tidur. Jadi kita ada 3 cara. Yang paling afdal mandi sebelum tidur. Supaya kita tidur dalam keadaan suci dan bersih daripada hadas besar dan juga daripada hadas kecil. Yang kedua, dengan kita boleh saja tidak mandi, tapi mandi kita alihkan kepada berudu. Berudu dulu kemudian baru tidur. Nanti lepas bangun atau pagi baru kita mandi. Masa waktu-waktu subuh. Itu kedua. Yang ketiga, ini yang paling last sekali, tapi ada yang setelahnya itu. Yang ketiga itu dengan hanya membasuh kemaluan. Jadi lepas berhubungan, mandi tidak, wudhu pun juga tidak. Apa naik duluan sama mama, biar dengan Abang Musin, pergi dengan Abang Musin. Jadi mandi tidak, wudhu juga tidak. Mandi lagu mana? Sejuk. Wudhu pun juga sejuk. Oke, tak apa. Melangkah kepada yang ketiga, basuh hadapan, basuh kemaluan, baru tidur. Kalau tak juga macam mana? Kalau tak juga masih diperbolehkan tidur dalam keadaan berhadas. Tapi seeloknya lah paling tidak jangan sampai kita terlepas daripada yang ketiga. Itu membasuh hadapan sebelum kita tidur. Qultu, aku pun mengucapkan alhamdulillah yang memberikan kelonggaran dalam agama. Wabillahi taufik, kita ada waktu lagi dalam 25 menit dengan Tarikhul Khulafa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin membicarakan tentang nubas, tentang wafat, marat, wasiat, istikhlaf Sayyidina Umar. Pada lanjutan daripada perbincangan kita, kemarin yang paling menarik, Sayyidina Abi Bakar berwasiat agar dengan beliau dikafankan dengan 2 helai atau dengan 2 baju yang selalu beliau pakai pada waktu melaksanakan salat Jumat dan juga salat berjemaah. Dulu orang begadu. Katanya eloknya atau macam mana hukumnya kalau pada waktu subuh kita terlupa baca kunut. Kata yang satu, tak ada masalah sebab kunut itu kan beda. Nabi kita hanya dalam beberapa waktu saja baca kunut, kemudian Nabi kita tinggalkan. Kata yang satu, kalau tidak baca kunut kena sujud sahwi lah. Ada yang tidak tahu langsung, sahkah sholat kalau tidak baca kunut? Sekarang tak ada lagi dah khilaf-khilaf begitu. Tak ada lagi yang mengatakan sahkah sholat kalau tidak baca kunut, atau bid'ahkah kalau baca kunut, atau tak batalkah sholat kalau tak baca kunut, atau sujud sahwikah kalau tak baca kunut. Tak ada lagi dah persoalan seperti itu. Kenapa? Sebab orang sudah tak pergi ke masjid, tak sembahyang dah. Dengan sholat Jumat, Masya Allah, tabarakallah, sekali seminggu saja. Alhamdulillah di Perak, dah diceritakan semalam, dapat kelonggaran untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita berharap semua negeri untuk salat Jumat tak payahlah 2 dos. Ya, masalahnya kenapa
supaya orang-orang yang berkewajiban untuk melaksanakan salat tersebut tidak menjadikan sebagai satu alasan tidak datang ke masjid, alasannya karena masih belum dengan 2 dos lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ighsili sawbaini hadai wa kaffirini bima fa innama abuka ahadu rajulaini imam maksun ahsanal kiswa au maslubun aswa'at salam. Na'udzubillah. Kalau dengan yang kedua riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tamassalat, beliau melantunkan syair dengan bait wa Abu Bakrin yaqdi, maksudnya yaqdi itu Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan naza', wa abyad, dan orang yang berkulit putih, yustassal ghamamu biwajhi, diturunkan hujan atau yustasqa, ditawassulkan seseorang yang berwajah putih tadi itu untuk menurunkan hujan. Yustasqal ghamamu biwajhi, turun hujan karena dengan kemuliaannya. Simalul yatama wa ismatun lil aramili. Simalul yatama menjadi pembela, penjaga kepada anak-anak yatim, dan juga ismah, pelindung kepada wanita-wanita janda. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, yang itu tuh untuk Rasulullah, bukan untuk aku. Itu bukan untuk gue, itu untuk Sayyidina Rasulullah SAW yang menjadi pelindung, penjaga, pembela kepada anak-anak yatim, dan juga yang menjadi pelindung kepada wanita-wanita aramil. Riwayat daripada Ubadah bin Qais, qala lamma hadarat Abu Bakrin al-wafatu, artinya pada saat kematian telah menimpa Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini maksudnya detik-detik sakaratil maut, detik-detik dalam keadaan nasa. Yang walaupun beliau sakit selama 2 minggu, kan? Beliau mulai demam 7 hari berlangsung daripada bulan Jumadi Atsaniyah, sakit selama 15 hari, meninggal 7 hari tersisa. 7 hari tersisa, 8 hari tersisa daripada bulan Jumadi Atsaniyah. Tapi pada masa nak wafat pun masih bersimbang lagi. Allahu Akbar. Masih membicarakan tentang urusan umat. Masih berpesan-pesan, nanti kalian kalau pada tuh papa meninggal dunia ini dengan warisan 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, tambah dengan Sayyidatuna Aisyah, berarti ada 5 orang anak. Yang ada kan cuma hanya aku dengan Sayyidatuna Asma saja. Siapa sih yang ketiga? Itu putrinya Khadijah, istri Sayyidina Abu Bakar yang kedua. Beliau mengatakan, saya merasa Allah ilhamkan dalam kepalaku putri yang akan lahir atau kandungan yang akan lahir itu nanti adalah anak perempuan. Dan juga bersimbang lagi tentang ini nanti. Nah, kalau Abah mati, nah tolong kapan Abah dengan 2 helai kain ini? Masih bersimbang. Meninggal pada malam, siang hari Senin masih bertanya-tanya. Mungkin beliau pada waktu itu kena terlampau sakit atau seperti apa keadaannya sehingga sampai menanyakan bila Nabi kita wafat. Kata mereka pada hari Senin. Kata beliau, saya berharap antara detik sekarang sampai ke sebelah malam nanti. Meninggal beliau pada malam harinya. Mana sebelum meninggal pun masih sempat bersimbang, bercakap-cakap, berbual-bual dengan keluarga. Cucilah 2 helai kain ini dan kafankanlah aku dengan keduanya. Fa innama abuki, sesungguhnya bapak kamu itu tidak luput daripada 2 keadaan, ya imam maksuwun. Maka Allah berikan pakaian sebaik-baik kiswah, sebaik-baik pakaian, au maslubun, atau akan ditarik daripada pakaiannya sejelek-jelek dan juga seburuk-buruk tarikan atau pengambilan. Ya Allah, itu hakikat. Ini kita kena pikir semuanya. Jadi jangan berbuat degil, jangan buat maksiat, jangan durhaka kepada Allah, jangan durhaka kepada mak dan ayah. Kenapa? Sebab tempat pertama yang bakal akan kita tempati itu adalah alam barzah, alam kubur. Alam kubur itu tidak luput daripada 2, yaitu raudhah, kebun daripada kebun-kebunan surga, atau juga hufratun, lubang daripada lubang api neraka, waliyadzubillah. Kalau bukan hufratun nar pun dengan ukuran yang sesempit itu, tak ada kipas, tak ada ekor, tak ada sebarang kemudahan, itu juga cukup mencabar. Baru saya nampak melihat tadi itu nampak remang-remang saja. Sekarang sudah nampak kelihatan agak biru sedikit, agak hijau, karena suasana di sini sudah mulai detik-detik menjelang
tenggelam matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, belum habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibn Abi Layya wa akhraja Ibn Abi Dunya Ibn Abi Mulaikata anna Abu Bakrin awsa an naghsilahu an taghsila imra'atuh Asma bintu Umais. Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Ibn Abi Mulaikah, berwasiat agar yang memandikan beliau itu adalah istri beliau sendiri, yaitu Sayyidatun Asma binti Umais, yang dibantu oleh Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia abdalnya kalau laki-laki yang meninggal dimandikan oleh laki-laki. Kalau perempuan yang meninggal menikah oleh perempuan. Ini datang lagi satu nih. Nih. Tak comil nih. Nih. Atas bagian bulat sebiji macam seperti api. Ini Diyaudin. Dia. Dia. Dah puas main dah. Alhamdulillah. Jadi laki-laki yang meninggal laki-laki yang memandikan, perempuan yang meninggal perempuan yang memandikan. Tapi tidak ada larangan kalau pada itu dengan suami berwasiat kepada istrinya sebelum meninggal agar dengan istri yang memandikan. Lebih aman dan juga lebih selamat. Kan daripada sama laki-laki yang mandikan. Kalau laki-laki yang mandikan masalah ala kulli hal. Kalau seandainya misal saja nih dewasa nih. Kalau seandainya pada masa akhir-akhir tuh nih kalau pada waktu sakit tuh ambil masalah untuk cukur, untuk kerat mengerat. Supaya kalau pada Allah takdirkan mati pada akhir bulan itu misalnya, jadi taklah orang yang basubas yang mandikan kita itu, ya Allah macam seperti bulu jagung ya misalnya. Ya Maya, banyak ya Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuan, ini maji ini tak pernah cukup. Panjang sangat sampai berkilan-kilan, berjengkal-jengkal panjang kan jadi masalah. Tapi kalau istri yang mandikan, tak ada masalah sangat. Sebab istri pun sudah tahu dengan keadaan suami. Gitu juga sebaliknya. Tapi macam mana pun tetap tidak dianjurkan. Tetap tidak disunatkan istri memandikan suami atau juga sebaliknya. Tapi sekedar maklumat itu kita ketahui orang yang pertama yang dimandikan oleh istri atas wasiat daripada suami sendiri adalah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuh bercampur di sana tuh untuk apa sih? Qala Asma binti Umais. Asma binti Umais ini adalah dikatakan secantik-cantik perempuan pada zamannya atau diantara daripada yang tercantik di kalangan wanita-wanita di sana. Dan beliau adalah bekas istri kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, menikah Sayyidina Ja'far menikah dengan Sayyidina Abu Bakar, menikah Sayyidina Abu Bakar, terus dinikah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menikah Sayyidina Ali. Tak ada lagi yang berani menikah dengan Sayyidatuna Asma. Jadi kata mereka yang teringin nak mati awal, nikah dengan Sayyidatuna Asma binti Umais. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Akhraja Ibnu Sa'din an Sa'id bin Musayyib anna Umar radhiyallahu anhu shalla ala Abi Bakrin bainal qabri wal mimbar wa kabbara alaihi arba'a, yang menyembayangkan Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar, disembahyankan antara kubur baginda Nabi dengan mimbar. Riwayat daripada Al-Qasim ibni Muhammad dan juga dengan Urwah anna Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala awsa Aisyah, berwasiat kepada Sayyidatuna Aisyah ayut pana ila jambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar dengan beliau dikuburkan di samping baginda Nabi. Falamma tufiya hufira lahu, maka pada waktu beliau meninggal dunia maka digalikan lubang liang kubur, liang lahat di rumah Sayyidatuna Aisyah, wa ju'ila ra'su inda katifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kepala baginda Abu Bakar itu adalah pada bahu baginda Nabi. Ini misalnya kalau Nabi kita berbaring seperti itu, kepala di sini bahu, kepala baginda Abu Bakar pada bahu baginda Nabi, kepala Sayyidina Umar pada bahu Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, wal saqal lahda bi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal saqal lahda, lahat kubur itu ya imma disebut dengan syak, imma disebut dengan lahat. Syak yang rata, yang lahat yang mengincung. Hadis qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad akhrajan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala qala nazala bi hubrati Abu Bakrin, yang turun dalam liang lahat Sayyidina Abu Bakar itu adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Talha, Sayyidina Utsman, 3,
Wa Abdurrahman ibnu Abi Bakar, 4 orang yang menguburkan. Wa dupina lailan, dan beliau dikuburkan di malam hari. Ingat pesan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pesan yang beliau pesankan, kalau pada saat ketika aku meninggal nanti, kalau aku meninggal pada malam hari nanti, jangan tunggu besok. Kenapa? Sebab kuburan itu adalah raudhah min riyadil jannah, apa yang ditakutkan oleh orang yang sudah buat persiapan untuk kematiannya. Apa yang ditakuti, apa yang merisaukan dan membimbangkan orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya si mati saat ketika diusung itu meminta, "Qadimuni, tolong cepat, laju." Kenapa? Karena dia sudah ditunggu oleh kenikmatan kebahagiaan di dalam kubur. Sebaliknya dengan orang-orang jahat, dengan manusia-manusia jahat, waliyadzubillah, dia berkata menjerit-jerit kepada mereka yang mengusung, "Ilama tuqaddimuni, kemana aku nak dibawa? Kemana aku nak dihantar?" Menjerit-jerit seperti itu, tak nak dikuburkan. Tapi kalau orang yang soleh minta dikuburkan secepatnya. Jadi kita tidak heran kenapa tidak menunggu subuh, kenapa tidak menunggu esok. Tidak. Orang-orang soleh begitu saja masuk ke liang kubur, berarti masuk ke dalam kenikmatan alam barzakh. Itu adalah raudhah, kebun daripada kebun-kebunan surga, terbantang indah, dan juga diperlihatkan, dipertontonkan keindahan di dalam surga tiap pagi dan petang. Itu diperlihatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan semuanya ahbabana fillah, kubur kita akan jadi seperti itu. Kita dikuburkan di dalam liang lahat yang merupakan raudhah min riyadil jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja min turukin idan dufina lailan wa akhraja ibn Musayyib an Abu Bakr lama matar tujat Makkah. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, Mekah bergoncang. Urtujat itu ada 2 makna. Irtijat yang pertama macam seperti gempa, bergoyang, goncang, Mekah goncang sin. Atau irtijat di situ macam seperti huru-hara, ada demonstrasi, ada revolusi, atau ada reformasi, revolusi, demonstrasi, semuanya. Itu mesti suasana gempar. Jadi ya ima seperti itu, ya ima memang makna daripada irtijah di situ Mekah bergoncang. Wah, qala Abu Quhafah, ma hadza? Ini ada apa? Kenapa sampai berlaku goncangan kuat? Kenapa sampai berlaku huru-hara? Kalau saya itu sebagai satu huru-hara. Jadi kata mereka, telah meninggal putra Anda. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Berarti Sayyidina Abu Bakar lebih dulu meninggal dunia daripada orang tua beliau. Mata benok. Qala riz'un jalil. Musibah besar. Man qama bil amri ba'dahu. Siapa yang mengambil alih setelahnya sebagai khalifah? Qalu Umar. Qala sahibuhu. Nggih, adalah sahabatnya. Oke. Kalau Sayyidina Umar yang terpilih, masalah akan terkendali. Terakhir, daripada Abu Quhafah, radda mirasahu min Abi Bakrin ala waladi Abi Bakrin. Karena pada waktu Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, orang tua masih hidup, berarti orang tua beliau akan mendapatkan bagian 1/6. Berapa 1/6? Karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Al-Qasim, Sayyidina Muhammad. 3 orang putri, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asma, dan juga dengan yang baru lahir, perempuan. Itu yang mewarisi Sayyidina Abu Bakar. Jadi bagian Abu Quhafah adalah 1/6. Bahagian yang 1/6 daripada Abu Quhafah itu beliau serahkan kepada walad Abi Bakrin. Walam ya'ish Abu Quhafah ba'da Abi Bakri ila 6 asyhurin wa ayyama. Dan orang tua beliau tidak hidup, maksudnya tidak panjang umur, melainkan setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar hanya hidup terlambat dalam 6 bulan beberapa hari. Meninggal dunia pada bulan Muharram pada tahun yang ke-14. Wahwa ibnu sab'in wa tis'ina sanatan, pada masa usia 97 tahun. 97, usia Sayyidina Abu Bakar 63. Usia Sayyidina Abu Quhafah 97. Berapa sih beda sih? 97. Usia Sayyidina Abu Bakar 63 saja. Berarti 34 perbedaan usia antara Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Quhafah.
Qala ulama lam yali al-khilafah tahdun fi hayati abihi. Pada saat ketika itu tidak menjadi khalifah pada saat ketika dengan orang tua masih hidup selain daripada Sayyidina Abu Bakar, dan tidak ada seseorang yang mewarisi warisan daripada khalifah selain daripada orang tua beliau Abu Quhafah. Qala walam yaris khalifatun walam yaris khalifatan abuhu, dan tidak ada khalifah yang diwaris oleh orang tuanya juga selain daripada Sayyidina Abu Bakar. Wa akhrajal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala wali Abu Bakrin sanataini wa sab'ata asyhur. Itu dicatat supaya senang dalam memberikan maklumat kepada orang ramai. Sayyidina Abu Bakar walia memerintah sebagai khalifah selama 2 tahun 7 bulan. Wa fi tarikh Ibnu Asakir dengan sanad kepada Imam Asma'i qala Khaffaf Ibnu Nudbah As-Sulami yabki Abu Bakrin, merisa dan juga mengucapkan kata-kata sanjungan dan pujian dan risa rasa luahan duka cita setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar. Itu kita tinggal, kita nanti akan beranjak besok hari dan hari-hari berikutnya selama dalam beberapa waktu. Akhwat ikhwan tafaqquh, Abi di sini bercadang dalam 20 hari. Cadang nak bawa anak-anak dengan mama ke Jandabek itu 10 hari yang berikutnya. Jadi selama 1 bulan. Tapi kalau kata mama anak-anak lebih syok di sini, ya adalah Abi terus di sini. Ya Maya, macam tu ya Maya? Sebulan ya? Atau 20 hari terus kita pergi Jandabek. Tanah, okeylah, tak apalah. Jadi Abi duduk di sini. Tapi nanti Abi lah pindah-pindah lah. Jadi cari suasana yang berbeza-beza. Cantik tak cantik yang secara jelasnya. Mungkin nanti kami nak buat pengajian atas gunung. Supaya tempat-tempat ini bukannya setakat tergunakan untuk menjalaikan je. Juga ada orang buat pengajian, buat live, ada zikir-zikir. Jadi minta sokongan dan doanya. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Terima kasih banyak. Bang Sanusi minta Abi ucapan. Okeylah. Hari ini bahkan ucapan sekali lagi. Sebab yang tadi itu tak juga tidak so. Jadi nanti dipotonglah di kerata. Jadi atas nama pribadi Abi Muhammad Nuruddin yang pada hari ini genap usia Abi dalam hitungan 61 tahun, 62 tahun Hijri. Jadi mengucapkan jutaan-jutaan jaza, jutaan-jutaan alfa jaza, 1000 balasan, tabrikat, barakat, nafahat, fuyudat, asma ayat tahani wa ajmal ayat al-asami kepada semua sahabat, kawan-kawan yang mengucapkan ucapan tahniah menyambut hari jadi Abi pada hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umur. Doa yang kalian doakan untuk Abi, jadi Abi juga memohon kepada Allah agar kalian juga mendapatkan doa macam seperti doa yang kalian doakan untuk Abi. Nah, tapi nambah tak payahlah. Kalau ada yang doa macam itu, Abi tak doakan macam itu. Okey? Nah, jadi panjang umur, jaga kalian panjang umur, murah rezeki, juga mudah kalian murah rezeki, sehat afiat. Moga-moga kalian juga sehat afiat. Itu dengan Tuan Haji Abdul Razak dan juga dengan istri, ada juga hantar suara. Tadi Abi dah nak hantar suara, terlupa lagi, selalu terlupa. Bukan karena tua, karena disibukkan dengan suasana dan keadaan. Dengan 3 kembar, tahu saya 3 kembar anak daripada Pak Haji Abdul Razak. Jadi juga Abi ucapkan terima kasih kepada semuanya, murah rezeki, panjang umur, sehat afiat, dan juga senantiasa Allah berikan kemudahan untuk segala kebaikan. Allah jadikan kita sebagai duat, sebagai dai yang membawa umat ke dalam surga untuk mendapatkan ridha abadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat semuanya dunia akhirat, selamat semuanya daripada bencana dan juga daripada musibah. Mudah-mudahan kita tidak ingin Allah timpakan musibah, tapi kalau memang itu takdir daripada Allah yang tidak dapat dielakkan, sabar pada masa diuji, sabar pada masa diuji, tabah saat ketika mendapatkan cobaan, dan juga syukur pada saat ketika kita diberi nikmat, syukur atas segala pemberian yang diberikan, hidup senantiasa selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah, taufik hidayah senantiasa menyertai langkah-langkah kita,
di mana saja kita berada, malaikat tidak pernah menjauh daripada kita. Kita dapat perlindungan pada waktu kita dengan keluarga, kita dapat perlindungan di waktu kita berada di kuarantin. Kita dapat perlindungan di waktu kita berada di mana saja. InsyaAllah, agar dengan kepasaran hati yang semacam ini akan membuat kita macam seperti apa yang Allah kehendaki. Allah yang maha mudabbir, yang maha menata dengan segala-galanya. Semua cawangan Ma'had Az-Zain dan juga dengan semua penggemar dan peminat pengajian talaki, pengajian tafakur di mana saja Anda berada. Aku ucapkan jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Hadiahnya ada tak? Tak payahlah, tak payahlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin sudah dapat hadiah. Tidak ada hadiah bagi Abi yang paling penting daripada tolong doakan kami sekeluarga. Mama, Bunda, Umi, Mohsin, sebentar. Nismah, Mohsin, Ato, Mujib, dia, Ulfah, Aladin, semuanya jadi anak-anak yang soleh itu saja. Jadi kemarin tak apalah cerita. Karena ini belum habis lagi nih. Mama lagi setengah jam lagi baru maghrib. Jadi kemarin simbang-simbang pada masa di jalan dengan mama. Jadi seandainya kita buat rumah di Perak, terus dapat loan dalam 20 tahunan. Jadi mama kata agak-agak 20 tahun itu kita masih ada lagi tak? Bukan kita, Abi. Ya Abi ya, bukan kita. Abi masih ada lagi kita. Doakanlah supaya panjang umur. Tapi panjang umur kalau tidak sehat afiat tanah juga. Atau doakanlah seperti apa yang Allah inginkan kepada kita. Jadi kita berserah kepada apa yang Allah takdirkan. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat afiat. Dan juga mudah-mudahan segala hajat dan juga segala keperluan kita tertunaikan dengan baik. Dan juga pada masa yang sama kita akan mendapatkan kebahagiaan di penghujung nanti. Dunia yang serba mencabar ini akan berakhir dengan kematian kita. Doa yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Hadis itu nanti dampaknya doa tuh. Jadi dan jadikan kehidupan kami itu adalah untuk kami menambah kebajikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu sebagai rehat kami daripada segala kejahatan, daripada segala problem. Dengan kematian berarti berakhirlah segala problematika hidup, segala tantangan dan ancaman, dan kita masuk ke dalam alam baru, alam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Di dunia kita berkasih sayang, itu hanya satu peruntungan rahmat saja yang Allah berikan. Ada 99 rahmat daripada Allah. InsyaAllah husnul dhan. Seyakin-yakinnya kita bersangka baik dengan Allah. Pada saat ketika meninggal kita akan mendapatkan curahan rahmat dan maghfirahnya. Keampunan cukup ya Allah kami dengan derita yang kami rasakan di sepanjang hidup. Cukuplah dengan coba dan juga dengan ujiannya di dunia. Kami inginkan lempiasan daripada 99 rahmat-Mu. Ketika dengan kami sudah tidak berdaya, tak bernapas, tak melihat, tak mendengar, tak dapat melangkah, memberi dan lain sebagainya. Badan kurus kering karena sudah tidak makan sejak pada beberapa waktu. Mungkin itu dengan buah pinggang dah bermasalah, jantung bermasalah, paru-paru bermasalah, semuanya bermasalah, stroke, meninggal, detik-detik terakhir. Tak ada satupun yang aktif, tak ada satupun yang dapat digunakan. Kalau sudah diadakan check up pada saat ketika itu, medical check up, mesti semuanya masalah. Napas masalah, jantung masalah, empedu masalah, darah masalah, tulang masalah, mata masalah, telinga masalah, ginjal masalah, perut masalah, semuanya bermasalah. Itu detik terakhir. Mudah-mudahan itu yang terakhir daripada kami Allah. Selepas itu kami mengharapkan percikan daripada lempiasan rahmat-Mu yang 99. Ampunkan kami pada detik-detik yang mulia ini. Di samping lumbung yang banyak ikannya, yang banyak itiknya, dan juga kelapa sawit di samping menyamping kami dikelilingi dengan pemandangan kelapa sawit. Nah, itu luas nih, bukan kecil, luas. Nah, luas segitu, masya Allah, tuh luas, luas segitu, tuh. Nah, ke sini pusing, luas lagi. Ini ada berapa ukurannya? Nih kalau dipaling luas lagi ke belakang. Jadi ala kulli hal dengan penyaksian daripada semua pohon kami bersaksi dengan mengucapkan
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat kami amanahkan kepadamu ya Allah, dengan penyaksian semua makhluk yang ada di sekeliling kami, daripada tanaman-tanaman, daripada pohon-pohonan, dan juga daripada rumput dan nyamuk, dengan ikan dan tasik atau dengan ikan dan lumbung, agar kalimat tersebut akan menjadi pembela dan penyelamat kami dunia akhirat, khususnya pada detik-detik yang terakhir. Kembali kepadamu dengan iman dan yakin, kembali kepadamu dengan tauhid dan akidah yang benar, kembali kepadamu dengan iringan rahmah dan maghfirah. Tidak ada artinya hidup kalau kita tidak berzikir, tidak ada artinya kematian kalau tidak disertakan dengan kalimah, tidak ada nikmatnya di akhirat kalau tidak mendapatkan keampunan, dan tidak ada kenikmatan di dalam surga tanpa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ala hadin ya ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain.